नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडिया न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। धर्मेंद्र 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान घाट पर होगा, जहाँ अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, आदित्य रॉय कपूर समेत कई सितारे पहुंच गए हैं। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार चल रहे थे और 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की समस्या थी। वे 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। परिवार ने बयान जारी किया था कि वे अब रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने 24 नवंबर को 89 की उम्र में अंतिम सांस ली। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर से अभिनेता वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। फिल्म मेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। वहीं अभिनेता की बेटी ईशा देओल, उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अगस्त्य नंदा उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह एक ईरा का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस। वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में एक खास और शानदार पहचान, लेकिन सबसे ज्यादा वह एक सबसे अच्छे इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका जबरदस्त प्यार शब्दों से ज्यादा याद आएगा। आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है, एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता। हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म जी ही रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं सर, हम आपको बहुत याद करेंगे। आज आसमान धन्य है, आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। ओम शांति। धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म आज ही के दिन उनकी आने वाली फिल्म 21 का पोस्ट रिलीज किया गया था, जिसमें वे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के साथ नजर आए। एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक संध्या और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए एक नजर डालें आज की मुख्य खबर पर। कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर बीदर से आ रही है एक बड़ी सांस्कृतिक खबर। बीदर में होने जा रहा है 20वां कर्नाटक राज्य उत्सव, जिसके उपलक्ष्य में बीदर सांस्कृतिक उत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कला, संस्कृति और संगीत प्रेमियों के लिए यह उत्सव एक यादगार शाम बनने जा रहा है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले कर्नाटक के प्रसिद्ध पार्श्व गायक विजय प्रकाश। जी हाँ, संगीतदा संगीत गे सजगिरी, यानी संगीत के लिए तैयार हो जाइए के नारे के साथ हमारा विजय प्रकाश आपके सामने प्रस्तुति देंगे। सितारों से सजी शाम, इस शानदार शाम में विजय प्रकाश का साथ देंगी कर्नाटक सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्रियां और अन्य कलाकार। पोस्टर में आप देख सकते हैं अभिनेत्री अमूल्य, अभिनेत्री अनघा, अन्य कलाकारों में अभिनेत्री नित्या, अभिनेत्री रून राघवन और अभिनेत्री शिल्पा नायक भी मंच की शोभा बढ़ाएंगी। आयोजन और स्थान, यह भव्य उत्सव 26 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से आयोजित होगा। कर्नाटक प्रादेशिक प्रमुख कॉलेज का खेल का मैदान बीदर। टिकट और प्रवेश, अगर आप इस अविस्मरणीय संगीत और सांस्कृतिक अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। विभिन्न श्रेणियों के पास उपलब्ध है। प्लैटिनम पास 4,999 यानी 3 व्यक्तियों के लिए, गोल्डन पास 999, सिल्वर पास 499। टिकटों की बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9019192259। तो बीदर और आसपास के सभी निवासियों से अनुरोध है कि आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए और इस संगीत के त्योहार का आनंद लीजिए। इसी के साथ सांस्कृतिक संध्या में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। समारोहದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಏನ್ ಕರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಜಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿ 5,000 ಇದೆ ಸರ್.
ಹೀಗಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ VIP ಇರುವಂತರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸಲ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ಗಂಟೆ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು 2.5 ತಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ ನಾವು 5:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು 10:30 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಇದುವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಸಗಳನ್ನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ದಾಸಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್. ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಂದ ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಬಾಬು ಅಲಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜಯರಾಜಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಸಂಭಾವನೆಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಖರ್ಚು, ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಅನುಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ದು ಹಿರಿಯನಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೀವಂತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಶಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಯವರೇ, ವೀರೇಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಾದೇವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡೆಯವರೇ, ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ವರ್ಮ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಶಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು सहकार ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडिया न्यूज।